The argument presented by the public prosecutor is totally irrelevant and immaterial. Hence, the case may please be dismissed and my client be acquitted. வாடா பாலு, வா 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 வா, வந்து உட்காரு வா. வேண்டப்பா, நீ இன்னைக்கு லீவுக்கு வருவாய்ன்னு எனக்கு தெரியும். அதனாலதான் நோக்கு லெட்டரே போடல. வந்த அப்புறம் விஷயத்தை சொல்லிக்கலாம்னு இருந்தேன். விஷயமா? வாங்கோ, டாக்டர் பாலசுப்ரமணிய ஐயர் வாழ். வாங்க, வந்து பக்கத்துல உட்காருங்க. பாடா வந்து உட்கார்ற. உட்காரு. பாலு, இன்னில இருந்து நீ என்கிட்ட எதிரா உட்கார்ந்து பேசலாம். ஏன்னா நீ ஒரு ஆம்பளையை நிரூபிச்சுட்ட. என்னடா மணி கதகளி ஆடிட்டு இருக்காய்? அல்ல, பாலுவுக்கு விஷயம் புரியலே போல இருக்கு. மடையா, நீ ஒரு குழந்தைக்கு அப்பாவாக போறாய். அப்படியா? ஓடுறான் பாரு, ஓடுறான். எனக்கு சொல்லடி. பாலு, இனிமே உனக்கு ஏதாவது வேணா என்ன கூப்பிட்டு கேளு. சும்மா சும்மா அவளை கூப்பிடாத, தெரிஞ்சுதா? ஏண்டா பொம்பளைங்க இருக்கிற இடத்துல உனக்கு என்ன வேலை? போடா போடா. என்னன்னா என்னது? பாட்டி வாடா, ஒரு நிமிஷம். கொஞ்சம் வெளியில வர. வா. என்னங்க இது? இது நியாயமா? பொண்டாட்டி கர்ப்பம் ஆகிற வரைக்கும் புருஷன் வேணும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு நோ அட்மிஷன். நான் வெளியில. இது எங்க மரியாதை? இது ശരിയാവില്ല. அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க. இது நம்ம ஆச்சாரமாச்சே. ആചാരം മണ്ണാങ്കട്ടി ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. இதுக்குள்ள ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா? உங்களுக்கு ஏதா ஆசை? ஆண் குழந்தையா இருந்தா பெட்டர். ஆனா பெண் குழந்தையா இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். கவலைப்படாதீங்க, ஆண் குழந்தை தான் பிறக்கும். நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். பாலு, ஏண்டா உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? மன்னிச்சிடுங்க, இவகிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசணுங்கிற ஆசையால தான் நான் இங்க வந்தேன். டேய், அவ புள்ளையான் இருக்காடா. ஆண்டவா, ஆண்டவனான பாட்டியான இவளான நானான இனி வர மாட்டேன். வர மாட்டேன். என்ன பேச்சு பேசுறமா? போடா மேல. கீழ வந்த நீ எதுக்கு வெளில வந்தாய்? எனக்கு தெரியாது பாட்டி. சமுத்து என் கண்ணு இல்ல. அழப்படாதமா. வா, இனிமே வெளில வரப்படாது. போடா மேல. கீழ வந்த கொன்னு விடுவேன். காலை ரெண்டி வெட்டி விடுவேன், வெட்டி. ஆமா சொல்லிட்டேன். ராஜு, சாரிடா. இனிமே அப்ப லிமிட் தெட்டிக்கல. ப்ராமிஸ். 2 பெഗ്. அதுக்கு மேல நீ நிர்பந்திச்சு ஒழிச்சு இருந்தா கூட நான் டச் பண்ண மாட்டேன். வா, எழுந்துரு. அந்த அப்பா கூட பெட்ல படு. எழுந்துரு கண்ணா. ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഉറക്കം വന്നില്ല. എന്നമോ അപ്പ എന്താ ഉറങ്ങാത്തത്? നീ വഴക്കിട്ട് പോയി കിടന്നപ്പോ ഓരോന്ന് ഓർത്തിരുന്ന് ഉറക്കം എങ്ങോ പോയി. എന്താ ഓർത്തിരുന്നത്? ഓർത്തിരുന്നതോ നിന്നെ പറ്റി,
നിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി കളഞ്ഞ നിന്റെ അമ്മയെ എന്നോട് രുക്കുവെ പറ്റി. അമ്മാവെ പറ്റിയാ? ആമാണ്ട, എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. രുക്കുവെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണാൻ പോയത് മുതൽ തരവ പാത്തതാ? സൊല്ലുപ്പാ. എത്രയോ തവണ നിന്നോട് ആ കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുതൽ തരവ പാത്തത് മട്ടും സൊല്ലല. സൊല്ലല്ലേ? സൊല്ലേണ്ട. ഞാൻ MS പഠിക്കുന്ന കാലം ഒരു ദിവസം ഒരു എഴുത്ത്. യെസ്, ഫ്രം ദ ഗ്രേറ്റ് വിശ്വേശ്വര അയ്യർ. ആ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച വീട്ടിലെത്തണമെന്ന്. വിശ്വേശ്വര അയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്? സാക്ഷാൽ പുലി. യെസ്, പുലിയുടെ ഓർഡർ ആക്കുമേ. എന്തിനെന്ന് പോലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽ ഹാജർ. புறப்படுற வேலைக்கு எதையாவது துணைச்சுட்டு என்னத்தடா தேடிட்டு இருக்காய்? மணி, கோர்ட்டுக்கு நாழியாச்சு, புறப்படு. இந்த வர்றேண்ணா. பாலுவா வா. பாலு, நாளைக்கு சுசீந்திர வைத்தியோட பொண்ணே உனக்காக பெண் பார்க்க போறோம். ரெடியா இருக்கணும், தெரியுறதா? சொன்னது காதுல விழுந்தா இல்லையா? கேட்டதா? அப்புறம் ஏன் அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு இருக்காய்? ரெடியா இருக்கணும். மணியண்ணா, எந்த வைத்தி எந்த பொண்ணு? நீ போய் ஒரு வேண்டு பிராண்டி வாங்கிச்சோண்டு வா, அப்ப சொல்ல. எந்த பொண்ணு? நீ வாங்கிச்சிட்டு வா, அப்ப சொல்ல. முடியாது, முடியாது, மாட்டேன், முடியாது, போக முடியாது. இத வந்துட்டேன். மணியண்ணா சொல்லு. மணியண்ணா என்ன மணியண்ணா? மீன் சொல்லு மணியண்ணா ப்ளீஸ். மாட்டேன். என்னது மேக்டவல்ஸ் பிராண்டியா? சொல்றா. சொல்லுவா. பொண்ணு வந்து சொல்லு மணியண்ணா. பொண்ணு வந்து BA காரியாக்கும். சரி, பேர் என்ன? ருக்மிணி. பொண்ணுடைய அப்பா வைத்தியநாத சுவாமிகள் வந்து சுஜீந்திரத்திலே பெரிய ജമീന്ദാർ. അപ്പാ, ശുചീന്ദ്രം വൈത്തി എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാർട്ടീസ് മൊത്തം സാക്ഷാൽ പട്ടിക്കാടായിരിക്കുമെന്ന്. പെണ്ണ് മട്ടും താ BA, ബാക്കിയെല്ലാം നീ നനച്ച മാതിരി പട്ടിക്കാടാക്കും. അത് സാരമില്ല മണിയണ്ണ. പൊണ്ണെങ്ങനെ? പൊണ്ണ വൈദ്യസ്വാമിയുടെ ഒരേ ഒരു വാരിസ്. 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്താക്കും മടവിരിക്കരുത്. നിറയെ സ്വത്ത് വേറെ പോരാതാ. അതല്ല മണിയണ്ണ, പൊണ്ണ് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ? പൊണ്ണ് കണ്ടാൽ അത് കണ്ടാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. മണ്ണാ കിട്ടി. വേവോളം കാക്കാമെങ്കിൽ ആറുന്നവരെ കാത്തുവിടാ ബാലു. നാളെ കാണാൻ പോകുമ്പോ പെണ്ണിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാ യോ കൂടെ വെറുതെ പുലിയാക്കുമേ. അപ്പാ മുന്നാടി എനക്ക് നാക്ക് വരാതെ. മണ്ടത്തര ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി തന്നാൽ അപ്പാവ് കിട്ട ചൊല്ലി അന്ത പേച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പെർമിഷൻ വാങ്ങി കൊടുക്കറേ. നിജമാവാ? നിജമാ. അപ്പൊ ഒരു 4 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇപ്പവേ പ്രിപ്പയർ പണലാം. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്പർ 1, ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്? നമ്പർ 2, ഏത് വർഷം? നമ്പർ 3, BA കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് MAക്ക് ചേരാതിരുന്നത്? ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4, ഡേ സ്കോളർ ആയിരുന്നോ അതോ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു? തരക്കേടില്ലാത്ത 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതെല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ച് നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഞാൻ റെഡി. കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടോ? ഇന്നല്ലാണ്ട്. എടാ, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാതെ നിന്നെ പോലെ കോണ കൊടുക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കെട്ടിമറിഞ്ഞ് വളർന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നില്ല എന്റേത്. നീ വന്ന് എന്നോട് പാവ ഒരു പൂനെയുടെ പയ്യൻ, ഞാൻ വന്ന് പുലി വിശ്വേശ്വര അയ്യരുടെ പയ്യൻ. അന്ത ഡിഫറൻസ് ഇരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ. ഇടാ, പുലിയുടെ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടം മതി, ഞാൻ അങ്ങ് പെടുക്കുമേ. എന്നിട്ട് பெரியவா கால்ல விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோமா, ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோ. நந்தாருமா. உன் பேர் என்னம்மா?
ருக்மிணி. அழகான பேர். எந்த காலேஜ்லயாக்கும் நீ படிச்சது? ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல. எந்த வருஷம்? 74. பின்னையே மேல எம்ஏ படிக்கலை? அது வந்து அது அந்த കോളേജില് അവ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റില് എം എ കിടയാത്. വെളിയൂർക്ക് വിടുறதுக்கு മനസ്സ് വരലേ വിശു. ഒരേ ഒരു പൊണ്ണല്ലവാ. கரெக்ட் வைத்தி, கரெக்ட். ஏமா அப்படின்னா நீ டே ஸ்காலரா இருந்துதான் படிச்சிருக்கணும். ஏன்னா ஹாஸ்டல்ல விடுறதுக்கு வைத்திக்கு மனசு வந்திருக்காது இல்லையடா மணி? சார் ஆமா, அப்போ கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பொண்ணே நம்ம ஆத்துக்கு அனுப்ப மனசு வருமோ? பாலுவுக்கு அவனுக்கு என்னடா பொண்ணோட ஏதாவது பேச வேண்டியிருந்தா? அந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கமெல்லாம் என் பையனுக்கு கிடையாது. ஆனாலும் நம்ம முன்னாடியே ஏதாவது பேச வந்திருந்தா பேசலாமே. பேசுறதுக்கு என்னடா இருக்கு? ஏடா ராஸ்கல், என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? என் பிள்ளைய நான் அப்படியே வளர்த்திருக்கேன். இந்த மாதிரி பெரியவாளோட வந்து பொண்ணை பாக்குறது சரி. ஆனா கல்யாணத்துக்கு முந்தையே பொண்ணோட தனியா பேசணுங்கிறது, கல்யாணத்துக்கு முந்தையே பொண்ணை அழிச்சுன்னு வெளியில போகணுங்கிறது, இதெல்லாம் அசிங்கம்டா, அசிங்கம். பொண்ணுக்கு பேச தெரியும், நாம எல்லாரும் கேட்டாச்சு. கைகால ஊனம் இல்லாம நன்னா இருக்கா, நடந்தே காட்டி விட்டா. பாக்கி விஷயங்களை நானும் வைத்தியம் தானே பேசிக்கணும். அப்பா பாலு, ஏதாவது கேட்டுக்கோ. வேணாப்பா. பாத்தியா வைத்தி எப்படி இருக்கா என் பிள்ளைன்னு? உன்ன மாதிரி முட்டாள் இல்ல அவன். ஐயோ, பாலுதான் எங்கிட்ட அவன் சொல்லியாச்சு பொண்ணோட பேசணும், அப்பா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்கணும்னு. உன்னோட சேர்ந்து அவனும் முட்டாளாயிட்டான். என்ன கேட்கணுமோ கேட்டுக்கோ. വേറെ ചോദ്യമൊന്നും സ്റ്റോക്കില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് കാലി. പുതുതായി വല്ലതും ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കി വെറുതെ വാല് മുറിഞ്ഞ് ചളവാണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. സിമ്പതി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഹ്യൂമർ വിളമ്പാന്ന് കരുതി. എന്നിട്ട് நான் கேட்க நினைச்சதெல்லாம் அப்பாவே கேட்டாச்சு. அதுக்கு மேல கேட்கறதுக்கு எனக்கு ഒന്നുമേ ഇല്ല. ഷൈൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുലിയുടെ ഒറ്റ കാച്ച്. അതോടുകൂടി ഞാൻ തവിട് പൊടി ഫിനിഷ്ഡ്. இத பாரு பாலு, இதே கேள்விகளை 30 வருஷத்துக்கு முன்னால நான் பொன் பார்க்க போன போது அலமேலுவை, அதான உங்க அம்மாவை கேட்கணும்னு தயார் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஆனா பாரு, உங்க தாத்தா ஹரிஹர பாலசுப்ரமணியம் எல்லா கேள்வியும் அவரே கேட்டுட்டார். எனக்கு இன்னைக்கு தான் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. நீ கவலைப்படாத, உனக்கும் ஒரு நாள் நிச்சயமா சான்ஸ் கிடைக்கும். கேள்விகள் எல்லாம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சிருந்து அப்ப கேளு. നോട്ട് പണി വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നിനക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ വേണ്ടേ ചോദിക്കാൻ? ആരോട്? ഗീതുവിനോടോ? അവളെന്നെ കുഞ്ഞനം കുത്തി കാണിക്കും. മൈ ചാൻസ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. அப்புறம் என்னாச்சு அது சொல்லுப்பா. அப்புறமா சொல்றேன்டா. அப்பா ஒரு டவுட். അതെന്നാ திடீர்னு டவுட்? அம்மாவை பொண்ணு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்க அம்மாவுக்கு லவ் லெட்டர் ஒன்னும் போடலையா? சொல்லுப்பா ப்ளீஸ். போட்டேன்டா. ஆனா லவ் லெட்டர் கிடையாது. പുലിയുടെ കണ്ണിലെങ്ങാനും പെട്ടാലോ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് എടുത്ത് അതിൽ റൊമാൻറ്റിക്കാ ഒരു വരി അങ്ങ് എഴുതി. എന്താ 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 എഴുതിയത്? ഉനക്കതൊന്നും തെரிய വേണ്ട. ശരി പോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഭദ്രമാ ഒരു കവറിലെ പോട്ട് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു. എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 11ാമത്തെ ദിവസം എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ അമ്മ അത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു. അതെന്താ കിട്ടാൻ വയ്യോ? കിട്ടലൊക്കെ സമയത്തിന് കിട്ടി. പിന്നെ എടാ, പ്രതിശ്രുത വരനാണെങ്കിലും കല്യാണத்துக்கு മുമ്പ് ഞാൻ പരപുരുഷനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ലെറ്റർ കൂടെ ടച്ച് பண்ணக்கூடாது.
അത് താൻ ശുചീന്ദ്രം വൈദ്യസ്വാമി മഠത്തോടെ സെറ്റപ്പ്. കല്യാണത്തിന് മുൻപോ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മ അപ്പാവുക്ക് ലെറ്റർ പോട്ടതുണ്ടാ? അമ്മാവാ? ആമാ, പ്ലീസ് സൊല്ലുപ്പാ. ആ, ഒരു വാട്ടി. എപ്പോ? എടാ, അത് ഇങ്ങ വെച്ചല്ലടാ. പിന്നെ അപ്പ ഇരുന്നതുക്കപ്പുറം അമ്മാവെ ഈ വലിയ വീട്ടിൽ തനിച്ച് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല. അന്ന് അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് വെല്ലൂരിൽ MCHന് പഠിക്കുന്ന കാലം. ഒരു സിംഗിൾ റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എനിക്കുള്ളൂ. അത് മതിയെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അവിടെ താമസമായി. എന്നുമുള്ള അവളുടെ കോലമിടിയും മറുനാട്ടുകാരായ സഹപാഠികൾക്ക് ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു. നിന്ന് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഒരു പൂജാമുറി. വയ്യായികകൾക്കിടയിലും ജോലികൾ എല്ലാം അവൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു, സന്തോഷത്തോടെ. മുടങ്ങാതെ എന്നും എനിക്കുള്ള ലഞ്ച് കോളേജിലേക്ക് അവൾ കൊടുത്തയക്കും. ആ കാരിയറിലാണ് അമ്മാവുടെ ആദ്യത്തെ പ്രേമലേഖനം വന്ന് അവതരിക്കുന്നത്. കാരിയറിലോ? ആമാ, ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മാവുക്ക് ഒരാശ, ഒരു മസാല ദോശ സാപ്പിടണമെന്ന്. വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നെ പോലൊരു തിരുമാലിയല്ലേ, തോന്നാതിരിക്കോ? പപ്പടത്തിനിടയിലായിട്ട് കാരിയറിലൊരു കുറിപ്പ്. വൈകിട്ട് വരുമ്പോ ബ്രാഹ്മണാൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങി വരണം. അയ്യോ പാവം. പാവം നീ കേക്ക്. രുക്മിണിയുടെ കാരിയർ വന്നാല് കൂട്ടുകാര്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെൺവർഗം, അതാദ്യം തുറന്നു നോക്കും. അവളുടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് അത്ര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ. ആമാണ്ട, രുക്മിണിയുടെ പ്രേമകടിതം ചെന്ന് പെടുന്നത് ഡോക്ടർ റോസി മാത്യുവിന്റെ കയ്യില്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരി നസ്രാണിച്ചിക്ക് കുരുമുളകിന്റെ എരിവാ നാക്കിന്. ഒന്നിന് പകരം 13 മസാല ദോശ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ തലയൂരാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. 12 അവറ്റകൾക്ക്, ഒന്ന് പാവൻ രുക്കുവിന്. പ്രസവം അടുത്തപ്പോ അവളുടെ വീട്ടുകാർ വന്ന് നിർബന്ധിച്ചു. സീമന്തം, വളകാപ്പ് എല്ലാം സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ പ്രസവം മാത്രം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് വേണം. ഈ മാമൂലും ആചാരവും ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്ന് ഞാൻ ശടിച്ചു. ചേടാ, ഇവന്റെ ടെൻഷനും വെപ്രാളും കാണുമ്പോഴാ. ഇടാ, ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്നതും പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നതും. അകത്ത് ലേബർ റൂമിൽ കിടന്ന് ഞെരിപരി കൊള്ളുന്നത് എന്നോട് വൈഫാക്കും രുക്മിണി. മഞ്ഞ് കിടയാത്. എനിക്ക് അല്പം ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മണിയെന്നാവുകൊന്നും ഇരിക്കാതെ. ചേടാ, ഇവനെ അഡ്വൈസ് പണ്ണ വന്നത് പെരിയ തപ്പാ പോച്ചേ. Congrats, Balu. It's a boy. ആൺകുഴന്തയാക്കുമാ? ஆமாங்க. രുക്മിണി, 2 பேரும் சௌக்கியம். நார்மல் தான். கடவுளே. அம்மா குழந்தை கிருஷ்ணனே வந்து பிறந்திருக்காண்டா. ആണ്ടവാ. പൂര നക്ഷത്രം, ശുഭജനനം, ദീർഘായുസാക്കുമേ. உங்க ஆசை மாதிரியே ஆண் குழந்தை. சந்தோஷம் தானே? സന്തോഷം. മതിമറന്നുള്ള ആ സന്തോഷം അധികം നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല. സ്വർഗം പോലുള്ള ആ ജീവിതം കണ്ട് ദൈവങ്ങൾക്ക് വരെ അസൂയ തോന്നി.
വെറും ഒരു പനിയായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. കാര്യമാക്കിയില്ല. മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അത് ന്യൂമോണിയയായി. രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഞാൻ നോക്കി. പക്ഷേ சாகரத்தை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது. எத்தனையோ ஜென்மத்துல கிடைக்காத அன்பும் அமைதியும் உங்ககிட்ட இருந்து கிடைச்சது. அதுவே தாராளம். நம்ம ராஜு அவனை விட்டு போறதுக்கு தான் நான் இல்லாத குறை அவன் மனசுல வரவே கூடாது. அவன் படிச்சு பெரியவனாய் வர்றத நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன்.